तं तं शरीरं सादयेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण वंदे श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखा चक्षुरुदितं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे पंचाकल्पतरोर्वशं कृपा सिन्धुवैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जयतां सुरत वंदमारमन्दमते गते मत्सर्वस्य पादं भुजौ श्री राधा मदन सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्ताय हेतवे तापात्रय विनाशाय श्री गौर कृष्णाय कृष्णा राधा निकुंज भूविलासी नंदिनी ब्रजेन्द्र सोम संगते गदाधरे सिंहो मां कृपा कटाक्षमादन कृपा कटाक्षमादन संतापारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधारं गगन सदिशं मेघवर्णशोभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विनाशकं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अजानवन्तभूतं सनकायवतातं संकीर्तनं कमलाय
विश्वम्भरो द्विजभरो युगधार मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणा वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहजित गौरदय पुष्पवन्त नित्यसन्नतमा सत्ताय जगन्नाथ सुताय कपित्राय पुत्राय सकलत्राय गुरु वैष्णव भगवान तेरा शरण हाय वन्दे रूप सनातन रघुजुग श्रीजीव বৃন্দানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধা Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 पापियों को पाप से है तारती भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती हमारी पंथ ये मुक्ति पंथ ये पंजम वेद लगा नवदो के जगाने वाला हे अमर गंधे मुक्ति पंथे नवजोत जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही जगमंगल के आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से डालती दर्श कराने वाला है संत गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से टालती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से टालती भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से टाल दे। दशमस्कन्धः श्री अष्टविंश अध्याय श्री शुक उवाच एकादशां निराहार समावर्ज्य जनार्दन द्वादशा जलमाश्रितः कलियुग पावन अवतार अखिल मादनाक्ष राधा भावे भावित हुए महाप्रभु बंगभूमिर मध्यस्थ भक्त गोष्ठीर मध्यस्थ बुक फाटा आर्तनाद संकीर्तनेर पिता महाप्रभु द्वितीय कलबरेर द्वाराते गुरुतत्वरूपी सेवा भावापन्न अनंग मंजरी स्वरूपा तिनी एक चक्रा धामगत सकलेर उद्धारेर जन्य नित्यानंद प्रभु एवं उपस्थित भक्त एवं भक्तिमती मायेदेर चरणे निवेदन जानिए षष्ठ दिवसीय कथा मध्य आमरा प्रवेश करार जन्य इच्छुक श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। परमहंस चूड़ामणि परीक्षित महाराज के षष्ठ दिवसीय कथार मध्यस्थ छयटी रिपुके जय करार जन्य आज के आमरा प्रवेश करब रासेर मध्य এই দেহরূপীর মধ্যে কাম বিকার জয় লীলাটি আমরা শ্রবণ করলে পরে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ঐশ্বর্য এইগুলো আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আমরা গিরিরাজ পূজনের মধ্যেতে যতজনের একত্রিত করে নিয়ে ভগবান আজকে সংযোগ করেছেন। 15 দিন পরেতে
15 দিন পরেতে রাস, এইটি হয়েছে প্রতিপদেতে। আর নন্দ বাবা একাদশী ব্রত উদযাপন করেছিলেন। সেই ব্রতের মধ্যেতে দ্বাদশীর দিনেতে তিনি স্নান করার জন্য কালিন্দী সূর্যকন্যা ওখানেতে স্নান করতে গেছেন। কখন গেছেন, কেমন ভাবে গেছেন? ভগবত কৃপার দ্বারাতে অসময়েতে স্নান করাটা আসুরিক বা অসুর বিদ্যার দ্বারাতে পিচাস দৈব শক্তি পাওয়া যায় না। ভগবত কৃপার দ্বারাতে তিনি একাদশী করার পরেতে তিনি রাত্রি 2টোর সময় স্নান করতে গেছেন। এটাকে আসরিক কাল বলা হয়। ব্রহ্ম মুহূর্তে যারা স্নান করেন তারা দৈব শক্তি পেয়ে থাকে। 8টার পরেতে স্নান করলে পরে বা 10টার পরে স্নান করলে পরে কাক স্নান হয় বা পশু স্নান হয়, এরকম ভাবে স্নানগুলো নিয়ম বলে দিয়েছেন। তাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, অধিনায়ক, অধিকর্তা ভগবত কৃপার দ্বারাতে কাজী নজরুল ইসলাম একটি পদ দিয়েছেন, জীবনে ভগবত কৃপার দ্বারাতে খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে। ভগবান এই জগতের মধ্যেতে তিনি ভগবান হচ্ছেন সর্ব অন্তর্যামী, সর্ব অন্তর্যামী, সর্বব্যাপক। হরি অনন্ত, হরি কথা অনন্ত। হরি অনন্ত হচ্ছে আর হরির কথা হচ্ছে অনন্ত। ভগবান কিন্তু সর্বব্যাপক হয়েও এত বড় তিনি কাজী নজরুল ইসলাম কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্ম নয়, কিন্তু সনাতন ধর্মে না থাকা সত্ত্বেও তিনি হিন্দু বা সনাতনের মধ্যে যে পদরচনাগুলা করেছেন না, আজকে বড় মর্মার্থ। এরকম যদি আমরা নিজের সবংশ স্বধর্মকে যদি আমরা মনে করতাম, তাহলে পরে আমরা আজকে নিজ গুণেতে আমরা লজ্জিত হতাম না, লজ্জিত হতাম। তাই পদকর্তা বলছেন, খেলিছ এই বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আন মনে। খেলিছ এই বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আন মনে। খেলিছ প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে। খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আন মনে। খেলিছ প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে। খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আন মনে। খেলিছ
বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। পড়িয়াছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি ভালো কারো না দেব হে উদাসী পড়িয়াছে রাঙা রাশি রাশি তো তুমি সুখে দুঃখে তো তুমি সুখে দুঃখে হাসি চোখে তুমি আপন মনে প্রভু তুমি তো উদাসী নিরাকার, অথচ কাদের জন্য কিসের জন্য আজকে তিনি নিত্য সুখে দুঃখের মধ্যে থাকেন। তাই নিজের পিতা নন্দ বাবার জন্য বরুণ লোকে নিয়ে যখন যান তখন ভগবান স্বয়ং দুঃখ দূর করার জন্য আজকে বরুণ লোকে গেছে। সকলেই বাহাবা আজকে বলছেন প্রভু আপনার পিতা হচ্ছে, আমরা তো জানি না। পদকর্তায় মাধ্যমের দ্বারাতে এক একটা চরিত্র এক একটা পদের দ্বারাতে আজকে বড় আনন্দ উন্মত্ত হয়ে যায়। পদকর্তা এখানেতে নিরাকার ব্রহ্ম হয়ে নিয়েও সাকার ব্রহ্মে খোঁজ করার জন্য বরুণ লোকে বরুণ আজকে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত পদের দ্বারা। তাই পদকর্তা কি বলি নিত্য তুমি সুদা সুখে দুঃখে অবিকা নিত্য তুমি সুখে দুঃখে অবিকা হাসি চোখে তুমি আপন মনে পদকর্তা এই বরুণ লোকের কথাটি নন্দ বাবার উদ্ধারের কথাটি কাজী নজরুল ইসলামের দ্বারা শব্দের বাণীর দ্বারাতে আমরা কথাটিকে বিশ্রাম। এরপরে
কামজয়, কামজয়ের বিবরণের কথা বলছেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকার বললেন যে যেখানেতে বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন মোহন কাম গায়ত্রী কাম বীর যার উপাসনা। ভাগবত বলছেন আরাধ্য ভগবান ব্রজসে তনয় সদ্ধাম কচ্চিত উপাসনা। কার উপাসনা করবে? রায় রামানন্দ মিলনেতে চৈতন্য চরিতামৃতের নিগুড় রস আস্বাদন করার জন্য এখানে রায় রামানন্দ মহাপ্রভু মিলন গোদাবরীর তটের দ্বারাতে আজকে তারা কথোপকথন করেছেন। জীবের কি করা কর্তব্য, জীবের কথায় বাস করা কর্তব্য, জীবের কণ্ঠনে ধ্বনিতে সুখী হয় মানুষ, এই সকল তত্ত্ব কথাগুলো রায় রামানন্দ মিলনেতে রয়েছে। আর এখানেতে প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়, আর সেই অর্থ আজকে কি বলছেন? বলছে সেই অর্থ চতুশ্লোকিতে বিবরিয়া। ব্রাহ্মণের অগুময়ের দ্বারাতে, ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম গায়ত্রীর দ্বারাতে আজকে 4টি শ্লোক তৈরি হয়। সেই 4টি শ্লোকের দ্বারাতে 18,000 শ্লোক তৈরি হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত। আর সেই ভাগবতের আজকে বিবরিয়া আজকে বলেছে। তবে যতই কিছু বলুন না বলুন, আজকে মহাপ্রভু যদি না আসতেন তাহলে হতো। মহাপ্রভু হচ্ছে নাম ও চিন্তা মানে কৃষ্ণ চৈতন্য রসবিগ্রহ। আজকে মহাভাব স্বরূপা প্রেম মাদনাট্য মহাভাবটি নিয়ে আজকে তিনি এই নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ। রস কটি রয়েছে আমাদের? আজকে 5টি। সেই রসের দ্বারাতে আজকে দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর কান্তা ভাব। এই কান্তা ভাবটাই হচ্ছে মধুর ভাব। এই মধুর ভাবের দ্বারাতেই তিনি পূর্ণ হচ্ছেন। মাদনাট্য মহাভাব শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শুদ্ধ নিত্য মুক্ত, আজকে তিনি মুক্ত হচ্ছেন। অভিন্ন নাম নামানি ভাবেতে বলে দিয়েছেন। ভগবত কৃপার দ্বারাতে রাস শব্দ দিয়েছেন, এখানে মিলন কথা বলেছেন। কেমন ভাবে মিলন? রাসের মধ্যেতে ভগবত কৃপার দ্বারাতে মহাজন বলছেন কৃষ্ণের যথেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ। তিনি গপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর, নরলীলায় হই অনুরূপ। যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীকৃষ্ণের যে মধুর ভাব, সেই ভাবের দ্বারাতে বলছেন শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন, সে রূপের এক কণ ডুবাই ত্রিভুবন। ভগবত কৃপার দ্বারাতে শ্রী নন্দ বাবার পুত্র শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দ কন্দ বৃন্দাবন চন্দ্র লীলা মাধুর্য রসাস্বাদন করার জন্য একটু সামান্য যদি রূপ গুণ লীলা আমাদের যদি করে থাকেন, তাহলে করেই ভগবান সেইখানে বিরাজমান। এইভাবে 29 অধ্যায় থেকে নিয়ে 33 অধ্যায় পর্যন্ত আজকে আমাদের ভগবানের শ্রীমদ্ ভাগবতে 5টি প্রাণ দিয়েছে। বক্তাকে পরমহংস চূড়ামণি, নির্বিকার শূন্য অবধূত বেশ। আর কথা শ্রবণ কে করছেন? পরম বিরক্ত চক্রবর্তী সম্রাট, এত বড় হস্তিনাপুর ভরত কুল বংশীয় শ্রী পরীক্ষিত মহারাজ 6ষ্ঠ দিবসে প্রবেশ করেছে।
আর 6 দিনের দ্বারাতে 6টি রূপকে জয় করার জন্যতে একটি সাধনাটা বলে দিচ্ছেন। কি সাধনা? রাসলীলার সাধনা। ভগবান এখানেতে নিজেই একটি জগমায়া, মায়া কয়টি না 2টি, একটি জগমায়া আর একটি মহামায়া। মহামায়ার দ্বারাতে অন্ধকার অন্ধকারেই থেকে যায়, জগমায়া অন্ধকার আনে বা দেয়, কিন্তু সেটিকে ভগবত কৃপার দ্বারাতে সহস্তের দ্বারাতে আজকে অন্ধকারটা দূরীভূত হয়ে যায়। তাই পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল সুখদেবজি মহারাজ সর্বপ্রথমেতে কি বলছেন? ভগবান পিতা রাত্রি শরদ ফুল মল্লিকা বিক্ষরন্ত মনশ্চক্রে জগমায়া উপাশ্রিত। ভগবানের রাসলীলার মধ্যস্থ যতজন আছেন না, বেনবিধ প্রসঙ্গের মধ্যেতে যত কুমারীরা ছিলেন, কুমারী আর গোপীরা তাদের সাথে করেছিলেন রাস। যজ্ঞপত্নীরা যারা বিবাহিতা ব্রাহ্মণদের সহধর্মী, তাদের সাথে রাস করেছিলেন। গোবর্ধন লীলার মধ্যেতে আজকে যতজনে ছিলেন আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলের সাথেতেই সংযোগ মিলন করেছিলেন। এরপরেতে সন্ন্যাস প্রসঙ্গ, যে রাস লীলাটি আমরা করছি বা করার জন্য রয়েছে, সেটি হচ্ছেন কিন্তু সন্ন্যাস প্রসঙ্গ, কামনা মুক্ত। সেই কামনার দ্বারাতে এখানে ভগবানের স্বরূপটি হচ্ছে রস স্বরূপ। উজ্জ্বল মণিতে বলেছে রস বই রস, যিনি একাধারেতে অনর্গল জল বা বৃষ্টির জলকে যতক্ষণ দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত জল দেখবে, কিন্তু একটা তেলের ধারা বদ যদি থাকে না, তাহলে পরে তেলের ধারাটা আপনি এরকম ভাবে আঙুল দিয়ে কেটে দিবেন না, তাও কাটা যায় না। এইখানেতে রস বৈশ গোপী, গোপী হচ্ছেন, কাকে গোপী বলে? যেমন গোপী হওয়ার দরকার। গোপী ইন্দ্রিয় ভক্তি রসম পিবত ইতি গোপী। তারা অন্য কোনো পান করে না, আমাদের মতো আহার বিহার এই সকল করে না। তারা কেবলমাত্র ভগবত রূপী ইন্দ্রিয় সমূহকে ভক্তির রসের দ্বারাতে নিজের জীবিকা অর্জন করেন। সেই গোপীরা হচ্ছেন 2 প্রকার, নিত্য সিদ্ধা আর সাধন সিদ্ধা। নিত্য সিদ্ধা মানে আজকে তারা ওই মাতা পিতা ভাই বন্ধু গুরুজন ইনারা যেরকম ভাবে আজকে আছে, পরে তো তারাই মাতা পিতা হয়ে আসবে, এরাকে বলে নিত্য সিদ্ধা। আর সাধন সিদ্ধা অনেক অনেকজন আছে, শ্রুতি রূপা, ঋষি রূপা, সংকীর্ণ রূপা, অনন্য রূপা, জন্ম সিদ্ধা। এই শ্রুতি রূপারা এরাই অনন্য রূপাতে জন্ম সিদ্ধ থাকে। তারা কত যদি নিচের গৃহেতে বা শূদ্র বংশেতে চণ্ডাল গৃহেতে জন্মগ্রহণ করে না, কিন্তু তাদের স্মৃতিটুকু থেকে যায় পূর্বের থেকে। আমার মতো দেখছেন, দেখাচ্ছেন সকলকে। তাহলে আমরা কেমন হচ্ছে? ঈশ্বর অংশ, জীব বিন্যাস, চেতন অমল সহজ সুখরাস। রামায়ণ কলমের দ্বারা তো বলছেন জীবের লক্ষণটা বলে দিলেন। আর বলে দেওয়ার পরেতে কেবলমাত্র নিত্য সিদ্ধারা জানেন পুরুষ তো এক পুরুষোত্তম আর সব ব্রজনারী। আমরা যতজনই আছি না, আমরাও কিন্তু নারীর রূপ ধারণ করতে হবে। তার প্রমাণ আপনারা গুরু প্রদত্ত সাধন প্রণালী এবং মঞ্জরি প্রণালীর দ্বারা করতে পারবেন। গুরুদেব যখন গুরু প্রণালীটা
দিয়ে থাকেন, তখন তারা সাধক পুরুষ এবং বৃন্দাবনের মঞ্জরী স্বরূপা হয়ে নিয়ে শ্রীমতী রাধারানী আজকে সাধন বৈঠক করতে হবে। তাই মহাজন বলছেন, গোবিন্দে রাধারানীর কাছে বলছেন, হে রাধে, আমার মতো জীব আমি অজ্ঞানী অপরাধীতে আমি আছি। তাই করুণাময়ী রাধারানীর কাছে বলছেন, হে রাধে করুণাময়ী, আমার যত কিছু অপরাধ যদি আপনি গিনতি করেন, এক দুই করে নিয়ে, তাহলে পরে তোমার চরণে আমার স্থান হবে। গিনিয়া না অপরাধ, মেরে গিলিও নাই অপরাধ, লাডলি শিরাধে। মেরে গিলিও না অপরাধ, লাডলি শিরাধে। মেরে গিলিও নাই অপরাধ, লাডলি শিরাধে। মেরে গিলিও না অপরাধ, লাডলি শ্রী রাধে। লাডলি শ্রী রাধে, লাডলি শ্রী রাধে। লাডলি শ্রী রাধে, লাডলি শ্রী রাধে। গিলিও নাই অপরাধ, লাডলি শ্রী রাধে। গিলিও নাই অপরাধ, লাডলি শ্রী রাধে। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरते मनस्तत्वे जगमाया उपास्य। आज के जगमाया के तिनी आराधना करें के श्रील दिव्यश्री पाद। আমরা অনেক অনেক সময় মতভেদ করি যে দুর্গা পূজা করব কি করব না, অষ্টমী ব্রত এই সকল করব কি করব না। ভগবান রাসের মধ্যে এবং দিব্যশ্রী পাদ টিকাতে দেখেছেন, তিনি লঘু ভাগবতামৃতে দুর্গা পূজা করায় কোনো অপরাধ, নিজে ভগবান জগমায়াকে আস্বাদন করেছেন।
তাই গোবিন্দ দাস পদের দ্বারা আমরা শরদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিনে কুসুম আজ শরদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিনে ভরালো কুসুম গন্ধ রে শরদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিনে ভরালো কুসুম গন্ধ রে শরদ চন্দ্র দিদিতে ভরালো তোর ভরণী রে মধুকর মনহি মনহি আপনা সঙ্গীরে যাই চলত যাই বলত যাহি চলত যাহি বলত মুরলি গোপল গলনি রে মুরলি গোপল
তত হিবেলি সকলি বেলি তত হিবেলি সকলি বেলি দেহ বাহুক বখরা হেরি রে ওই ছড়া মিলন বকুল চন্দ্র 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 গোবিন্দ দাস বরণী রে গোবিন্দ দাস বরণী চন্দ্র পবনমন্দ ভরল কুসুম গন্ধরে এই প্রসঙ্গটি কার্তিক মাসে দুর্গাপূজার পূর্ণিমা রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র যমুনা পরিণস্ত পবন মৃদুমন্দ আজকে বইতে চলেছে। গোবিন্দ সেই পূর্ণ রূপেতে বংশীনাথ তিনি করেছেন। আজকে সামবেদের দ্বারা সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়ন যারা করেছেন তারা শাস্ত্র সম্বন্ধে জানেন, সামবেদীয় সম্বন্ধে জানেন। আজকে পঞ্চম সুর এবং সপ্তম সুরের দ্বারাতে আজকে ভগবান গোবিন্দ বংশীটি নাদ করেছেন। কি বলেছেন? নিসম গীতম তদনঙ্গবর্ধনম ব্রজস্ত্রী কৃষ্ণ গৃহীত মানস। গৃহের কর্ম করে কিন্তু তাদের মনটা কোথায় থাকে? ভগবান তৎ অনঙ্গবর্ধনম। আমাদের দেখবেন কাম বীজের মন্ত্রের মধ্যেতে তৎ অনঙ্গ প্রচোদয়া শব্দ নিতে পুরো রাসের মধ্যেতে অষ্টাদশাক্ষরী এবং 24.5 অক্ষর মন্ত্রটি পূর্ণ রূপে আছে। তবে তো এই ভাগবত পাঠের মধ্যে তো বলা যায় না, এক একটা শব্দকে যদি আমরা সংযুক্ত করি তাহলে কামবীজ এবং গোপাল মন্ত্রটি আজকে এখানে পাওয়া যায়। ব্রজস্ত্রীরা শ্রীকৃষ্ণ গৃহীত মানস, গৃহের কর্ম করতেন, তাদের মনটা কিন্তু ছিল কৃষ্ণ চরণে। তারা নিজের এইভাবে কর্ম করছেন। আর বংশীটি দুইবার বংশীনাদ করেছেন। একটি বংশীনাদ করেছেন তখন সর্বভূত মনোহর, আর এইখানে ব্রজের ব্রজাঙ্গনা ব্রজগোপীদের আজকে বংশীনাদ করেছেন গোবিন্দ। কিন্তু এক একটা আজকে শ্রীমতী রাধারানী কৃপাবশত আজকে নাম 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 ধরে ধরে ডেকেছেন। একাই আমরাই হরি নাম করি না, গোবিন্দ আজকে সেই হরি আগে বলেছেন। আগে নিজের সর্বমের দ্বারাতে সা রে গা মা পা ধা নি, সা সা বলতে নিজের শরীর দ্বারাতে, গা বলতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারাতে। এক একটা শব্দ সময়ের অভাব। যে 6টি যে স্বর আছে না, সেই 6টি স্বর নিজের দেহের থেকেই আজকে ইন্দ্ররূপী সা রে গা, রিপু ইন্দ্রিয় রূপী দেহরূপী শরীর রূপীকে মা আজকে যদি মুক্তি দেনে পালা যদি থাকে তাহলে গোবিন্দই আছে। সা রে গা মা পা, তখন আমরা কি পাবো?
তৎ অনঙ্গ প্রচোদয়া। আজকে এই যুদ্ধটি চলেছেন কার সাথে? যিনি হচ্ছেন আজকে আমাদের কামদেব। এখন বসন্ত রাগের মধ্যে মন্ত্রী আছেন, আর বসন্ত রাগের মধ্যে কোন যদি পূর্ণ যুবতী এবং যুবক যদি থাকে তাহলে তো কামবিকার উৎপন্ন হয়। আজকে কামদেব তিনি গোবিন্দের সাথে যে টক্কর লাগছেন, তিনি বললেন যে তুমি গুপ্ত ভাবে রাস করবে না খোলামেলায়? গোবিন্দ বললেন আমি খোলামেলায় লোকালয়ের দ্বারাতে করবো। কামদেব হাতে হাততালি দিলে তোমার এরপরে পরাজয়। কিন্তু এটার বয়সটা কত? 7 বছরে গিরিরাজ পূজন করলেন, 8 বছরে রাস। দাপর যুগের কথা কি? আমাদের আজকে 40 বছর পূর্বেতে আমরা যখন মাতৃগর্ভের থেকে সন্তান হয়েছি তখন পর্যন্ত ন্যাংটা ফুলি অনেক দিন তক বড়ে ঘুরছে, তখন কামবিকার ছিল না। এখন বর্তমানেতে ছেলে জন্মালেই পরে অনেক অনেক রকমের আজকে পরিধান বস্ত্র রয়ে গেছে। ভগবান রাত্রিকালেতে তিনি বংশীনাদ করলেন। ব্রজের ব্রজাঙ্গনা ব্রজ স্ত্রীরা তারা নিজ নিজ কর্মের দ্বারাতে আসক্ত ছিল। কোন ছেলেকে নিজের দুগ্ধ পান করাচ্ছে, কেউ স্বামীকে চরণ সেবা করছে, কেউ শ্বশুর মশাইকে জল দিতে গেছে, কেউ কিছু কর্ম করেছে। আর পূর্ণিমার রাত্রিটা বাবা রাত 12টায় তো উঠে না, কিন্তু যখনই পূর্ণ চন্দ্র হবে না তখন বিরাট বড় আকৃতি নেই। নিজের গৃহকর্মের দ্বারাতে তারা কেউ পয়ন্ত শিশুনম পয় সশ্রন্ত পতিনম, পতিরাকে কেউ সেবা করছেন, কেউ শ্বশুর শাশুড়িদের খাবার দিয়েছেন ভজনম লিপ্তচ্ছ প্রমিদ্য অনন্ত অজন্ত কাশ্য লোচন। আজকে তারা সিঙ্গার রস করছেন, ষোলশৃঙ্গারে সুসজ্জিত হচ্ছেন সখী। কিন্তু আজকে মনটা কোথায় যাচ্ছে? মনের মধ্যে তাদের আজকে কেবলমাত্র গোবিন্দ চরণকে লাভ করছে। সিঙ্গার সেজেছেন, সাজতে চলেছেন, কিন্তু এক নয়নেতে কাজল, 2 নয়নে কাজল নেবে তো, এক নয়নে কাজল আর এক নয়নে আজকে আলতা নিয়ে ফেলেছে। মুখে লিপস্টিক নেই মানুষ, আজকে তারা কালিমা নিয়ে নিয়েছে। কেউ কোন সখী তারা সখী আজকে বলছেন চল চল সখী যাবি না? আমরা তো সংসারী মানুষ, জীব, কি করি? ধান রোপণের জন্য বীজ তৈরি করি, আর এখানে ব্রজের প্রজাঙ্গনারা প্রেম রূপী বীজ বপন করার জন্য গোবিন্দের সাথে মিলন করার জন্য পৌঁছাচ্ছেন। অনেক স্থূল দেহ ছিল, আজকে কাপড় খুলে যাওয়ার জন্য তারা দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। কেউ কারোর জন্য বাট চাই না। আমরা হয়তো কোনো মেলা দর্শন করতে গেলে পরেতে এই তুই যাবি না? যাবো ভাই বা বোন, যাবো দিদি, যাবো, কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। আজকে কিন্তু কৃষ্ণ দর্শনে যাওয়ার জন্য, ভাগবত পাঠে যাওয়ার জন্য, ধাম দেওয়ার জন্য কাউকে সঙ্গে নিবেন না। কেন? মনমত যদি না হয়, যদি আজকে আমার 4 দিন থেকে বেশি দিন থাকার ইচ্ছা করে, যে বন্ধুটি যাবে, আমাদের একটি সুদাস কাকাজি ছিলেন, তিনি বলতেন যে বৃন্দাবন যদি যাও তাহলে মনের মতো 2 আর 1 জন, 3 যদি নিয়েছেন ফটফট, 4-এতে আর বলাই যায় না। ও বলে আমার কথাটা সিদ্ধান্ত, ওর কথাটা সিদ্ধান্ত, মনের মতো হওয়া যায়। মনে মন যদি না মিলে তাহলে বৃন্দাবনে বসবাস করতে পারবে না। আমি নিজেও দেখেছি এই জীবনেতে। আমরা যখন এই কবিরাজকে নিয়ে যাই বৃন্দাবনেতে, নাতিরাও গেছিলেন, কবিরাজও গেছিলেন, কি আনন্দ! তারা ওইখানেতেই আজকে কেউ কিছু বাজিয়ে একটা ভিডিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই যে আনন্দ মুহূর্তটা, বৃন্দাবনের যে অলৌকিক লীলা, সে লীলাটা যারা গেছেন তারাই বলবেন। তবে
বৃন্দাবনে 6টি ঋতু বর্তমান আজকেও আমরা দেখতে পাই। তবে কেমন ভাবে দেখতে পাবেন, চর্মচক্ষুর দ্বারাতে 2টি ঋতুই বর্তমান আছে। সেই 2টি ঋতু কি? একটি হচ্ছে গ্রীষ্মকাল আর একটি শীতকাল। এর থেকে বেশি নেই। বলি বাবা কি ঠান্ডা, কি গরম, ওখানে কি মানুষ বাস করে? কিন্তু এই যে 2টি ঋতু বর্তমান কেন দেখতে পান আপনারা? আপনারা সংসারী মানুষ, জীব, সংসারের যে অত্যধিক উত্তপ্ত অজানান্তে আমরা আজকে জ্বালা রয়েছে, তা আধ্যাত্মিক ত্রিতাপ জ্বালা রয়েছে না, এই জ্বালাটা ওখানে যায় তো আমরা নিজের দেহটাও গরম পাবো। সেইভাবেতে এখানে আজকে বলেছে 6টা ঋতু এই ভাগবতের মধ্যে দেহের মধ্যে গোবিন্দকে লাভ করতে গেলে পড়েই আজকে আছে। তারা কি করেছেন? সখীরা নিজের পরিদেহ পরিধান বস্ত্রটি, আজকে কেউ হয়তো কোনো নারী আজকে পেটিকোট পরেছেন, সায়া পরেছেন, আর কেউ হয়তো দেখেছেন যে সায়াটা পরতে, শাড়িটা পরতে দেরি হয়ে যাবে, বিলম্ব হয়ে যাবে গোবিন্দ দর্শনে, হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা নাও করতে পারে। উদ্বেগের দ্বারাতে তিনি কি করেছেন? গলার মধ্যে রশিটি বেঁধে আর তিনি চলেছেন। অনুভূত সিংহা, সব সিংহার আমরা জড়জগতের মধ্যে আজকে করে থাকি, কিন্তু যখন গোবিন্দ দর্শনে যাবে না, সিংহারের কোনো আবশ্যকতা নেই। ভগবান যদি সর্বকালায় যদি পূর্ণ থাকে, আমাকে তো তিনি কৃপা করবেন, তিনি তো আমাদের করুণা করবেন। এইভাবে আজকে ব্রজের ব্রজাঙ্গনীরা আজকে বংশীনাদের জন্যতে আজকে তারা ছুটে ছুটে দৌড়াতে দৌড়াতে পড়েতে আজকে তারা আসছেন। হা কৃষ্ণ, হা গোবিন্দ, হা গোপীনাথ, হা মদন মোহন। আজকে তারা ঘুরে ঘুরে দেখছেন কোথায় এই বংশীনাথটি আজকে হচ্ছে। এই বংশীনাথ মোবাইল আজকে তারা নিজে গোবিন্দকে দর্শন করার জন্য, বংশীনাথকে শ্রবণ করার জন্য আজকে তারা চলেছে। সেই কৃষ্ণ বিদু পরকান্ত ন তো ব্রহ্মতয়া মুনে গুণ প্রবাহে পরমতস্যং গুণ ধিয়া প্রথম ভগবানের লীলায় সম্মিলিত হওয়ার জন্য আজকে তারা চলেছে। আর চলে নিয়ে আজকে গোবিন্দকে দর্শন করেছেন, গোবিন্দকে মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে আজকে রয়েছেন। রাধারানীও মুখের দিকে চেয়েছেন, গোবিন্দও চেয়েছেন। আর ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, মঞ্জরি স্বরূপা তারা সকলেই আজকে মুখপানে চেয়ে রয়েছে। আর চেয়ে থাকতে থাকতে পরেতে গোবিন্দ হাত দুইটি হাত জড়ো, গোবিন্দ হাত জড়ো করলেন। গোবিন্দ হাত জড়ো করছেন তাদের কাছে, গোপীদের কাছে, গোপীদের কাছে হাত জড়ো করছেন। আর করে নিয়ে বলছেন স্বাগতম বো মহাভাগা প্রিয় কিঙ্করবা ব্রদাসনময় কার্যিত ব্রতয়া আজকে স্বাগত। আজকে রাধা রানীকে ললিতা বিশাকে বলেন, গোবিন্দ বলছেন স্বাগতম, আসুন আসুন, আপনাদের জন্য আমি কি করতে পারি, আপনাদের কি কর্ম করার জন্য বা কি আমার দ্বারাতে উপকৃত হবেন আপনি বলুন। আজকে ব্রজের ব্রজাগণা ব্রজরমণীরা বললেন, প্রভু নিমন্ত্রণ দিয়ে আবার কেন এসেছো, কিসের জন্য এসেছো জিজ্ঞাসা করছো? যদি এসেছো তাহলে সেই
আকাশের মধ্যেতে পূর্ণ রাজেশে রঞ্জিত হয়ে নিয়ে শশাঙ্ক দর্শন করার জন্য যদি এসেছো, তাহলে দেখো দেখো পূর্ণরূপে আজকে সেই চন্দ্রমাকে দর্শন করো। প্রজাচ্ছ না ব্রজের মধ্যেতে আজকে যখন এসছো, দেখেছো কত শীতলতা প্রদান করে। আর শীতলতা করার পরেতে আজকে গোবিন্দ বলে দিচ্ছেন রজৌরেশা ঘরৌরূপা ঘর সত্য নিষেধিতা। আজকে এই ঘর রজনীর মধ্যে দ্বারাতে, ঘর রূপের দ্বারাতে, আজকে নিজের দেহের দ্বারাতে আজকে আপনারা বাড়ির দিকে প্রস্থান করেন। আজকে বলতে লাগলেন, হে রাধে, হে ললিতা বিশাখা, তোমরা নিজ নিজ গৃহের দিকে চলে যাও। কেন? প্রবচন করে শুনিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, মাতর পিতর পুত্র ভাতর পতয়েশ্চ, তোমাদের গৃহেতে মাতা আছে, পিতা আছে, পুত্র আছে, স্বামী আছে, সকলেই আছে। তারা তোমাদের জন্য চিন্তান্বিত, বিচিন্তিত। অপসন্ত মা করো বন্ধু সাধব, বন্ধু লোকেরা তোমাদের চিন্তা করবে। আবার একটি কথা বললেন, দৃষ্টম বনম কুসুমিত, বলে বনের যে রাত্রিতে ফুল ফুটে, আর এই ফুলটি কখন ঝরে যায় জানেন? কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন। আজকে বলে যাচ্ছেন, গোবিন্দ বলে দিচ্ছেন, বলে হে গোবিন্দ, আমরা তো যাবার জন্য আসি না, আমরা তো যাবার জন্য আসি না, আমরা এই বনের যে সভায়মানের জন্য যে আসি না, আর কেবলমাত্র এসেছি জানো, যমুনাতে স্নান করলে পরে শীতলতা প্রদান হয়, সব কিছু হয়, পল্লবে সুশোভিত হয়ে নিয়ে এখানে যমুনা পুলিনের দর্শনটি, যমুনা পুলিনটি আপনারা যদি যান, তাহলে কপেশ যমুনা পুলিন, যমুনা পুলিনের মধ্যস্থের যে সভায়মানের চন্দ্রের যে রহস্যময় ব্রজের বৃন্দাঙ্গনা ব্রজগোপীদের জন্যতে আজকে বলে দিলেন। আর শিক্ষা দিচ্ছেন, বলেন জানবো তোমরা তো বলা নারী, তোমাদের তো বিদ্যা নেই। বলছেন যদি নিজের প্রতি যদি দোষীও থাকে, দুর্ভোগ যদি থাকে, অন্ধ, আরো অনেক প্রকারের বললে যদি ব্যভিচার যদি করে থাকে, তাও কিন্তু তোমাদের ক্ষতি হচ্ছে। বাহ, কত সুন্দর দিলেন। বলেন তোমরা এইভাবে গৃহে ফিরে চলে যাও, তোমরা থেকো না। আজকে তোমরা এই বনে বা আমার বাক্যটা শ্রবণ করেছ, দর্শন করেছ, ধ্যান করেছ, ভাবে না অনুকীর্তন, তোমরা গৃহে গিয়ে পড়ে আমার এই অনুকীর্তনাদ করো। ছোট্ট ছোট্ট করে নিজের জীবনেতে আজকে কীর্তন করেন। ন তথা সন্নিকর্ষণ প্রতিজাত তত গৃহান, গৃহে ফিরে তোমরা চলে যাও। আজকে যত নারী ছিলেন না, তারা এই কথাগুলো শ্রবণ করলেন। নারীরা বললেন, ব্রজ নারীরা বললেন, বলে হে গোবিন্দ, আপনার প্রবচনটি, আপনার বাক্যটি আজকে পূর্ণ হলো। বলে হ্যাঁ পূর্ণ। আজকে একটি উদাহরণ দিলেন। ইতি বিপ্রয়া কর্ণ গোপ গোবিন্দ ভাসিতম বিষণ্ণা ভগ্ন সংকল্প চিন্তা মা প্রত্যরায়। এখানে ভগবানের কথাগুলো আকর্ণ করে শ্রবণ করেছেন। কারা করেছেন? গোপীরা করেছে। গোবিন্দ ভাষণটা শ্রবণ করেছেন। তারা কি হয়ে গেলেন? বিষণ্ণ হয়ে গেলেন, বিষণ্ণ হয়ে গেলেন, দুঃখিত হয়ে গেলেন, তারা ভগ্ন হয়ে গেলেন, ভেঙে পড়লেন। আমরা যে সংকল্প করে এসেছিলাম, সেই সংকল্পের থেকে আমরা ত্রুটি হয়ে যাব। আজকে এইভাবে বলে দেওয়ার পরেতে ব্রজের বৃন্দাঙ্গনারা আজকে বলছেন, হে গোবিন্দ, আমাদের একটা কথা নিবেদন আছে, আপনি শ্রবণ করবেন। বলে হ্যাঁ বলো। আজকে বললেন, আমরা
একটা সামান্য জড় জগতের দৃষ্টান্তে তারা যারা পতি সতী পতি হয়, সতী প্রতিব্রতা হয়, তাদের একটি চরিত্র বলে দিচ্ছে কারা না ব্রজের প্রধানরা ব্রজগোপীরা। বললেন কোন যদি নারী সতীপথ অবলম্বন করে সে পতি ছাড়া থাকতে পারে না, কোন কার্যবশত তিনি আজকে বাইরে চলে গেছেন, তখন তিনি কি করবেন? বলে কেন একটা টেটু যেরকম ভাবে গুরু পিতারও রয়েছে আর কবিরাজের আছে, তাহলে সতী সাথী নারী যারা থাকবে তাদের হয়তো একটা টেটু আর না হয় একটা চিত্রপট। তো আগের দিনে তো চিত্রপট ছিল না, ক্যামেরার দ্বারা চিত্র করতে পারতেন, হাতের দ্বারাতে করতেন বা টেটু বানিয়ে দিতেন। বলে সেটা দিবে, বলে ভালো ঠিক। তখন সেই স্ত্রীটি নিজের পতি দেবতাকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিজের আপন করে নেবে, আর সেটাতেই আজকে ফল মূল মিষ্টি জল অন্ন দ্রব্য সমূহ দেবে, তারপরে তিনি সেই অধরামৃত খাবেন। ঠিক, এটা আমার মেনে নিলাম। বললেন প্রভু এরপরে ভাগ্যক্রমেতে আজকে নিজের সখীরা নিজের সেই টেটুর কাছে বসে নিয়ে আর এখানে যদি তারা পুজো করে অর্চন করে খাদ্য বস্তু যদি দেয়, আর সেই খাদ্য বস্তুর সময়তে বাইরে যদি সেই তার আসল প্রতিক্রিয়া যদি আসে, সেই সময় তিনি কি করবে? বাইরের প্রতির অপেক্ষা করবে না বসে যে আছে সেইখানের অপেক্ষা করবে? এই তো জন্যই তো বললাম তোমরা হচ্ছ অবলা নারী। স্ত্রী জাতি বলতে অবলা। এই অবলার ধারাতে তিনি আজকে কি করেছেন? বলে যখন আসল পতি আসবে তার কাছে যেতে তো হবে। আজকে সেই যেই কথাটা বলেছে না, আজকে যত সখীরা ছিলেন তারা হাতে হাত তালি বাজিয়ে দিলেন। গোবিন্দ বলেন একই ব্যাপার। আমরাও তো এইটাই চেয়েছিলাম প্রভু, আমরাও যে এতদিন থেকে জড় জগতের যে স্বামীকে টেচুকে পুজো করেছি, আসল স্বামীর জন্যই তো আমরা নিজের গৃহ থেকে পরিত্যাগ করে নিই। আমরা এসেছি আজকে যাই না, দেখেছেন না কৃষ্ণ লজ্জিত অবস্থার মধ্যে এত বড় জ্ঞান, এত বড় প্রেমের মূর্তিমন্ত ভগবান, তিনিও মানে একটা নারীর কাছে হার মেনে এই হার মানার জন্য তখন তিনি আজকে সকলকেই জন্য হাতে হাতে মিলিয়ে আজকে তারা কি করছেন সকলেই দেখছেন। আর রাধারানী বললেন যত সখীবৃন্দ আছে, যতজনেই আছে, তারা কি একই প্রকার ভাবছে? আজকে আমার রাধারানী করুণাময়ীকে নিয়ে আর রাধারানী গোবিন্দকে নিয়ে আজকে কি করেছেন? আজকে তিনি ধীরে ধীরে অন্তর্ধান হতে চলেছেন রাধারানীকে নিয়ে, আর তিনি ধীরে 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 নিয়ে চলেছেন। আজকে থাকেন কারা? আজকে থাকেন ললিতা, বিশাখা, চম্পকলেতা, মঞ্জরী স্বরূপা। তারা আজকে এখানেতে আজকে এই দৃশ্যটি তারা গোবিন্দ অদর্শন হয়ে গেছেন না, তারা বিরহ করছেন, বিলাপ করছেন। সেই বিলাপের মধ্যেতে বনের মধ্যেতে এখানেতে ভগবত কৃপার দ্বারাতে চৈতন্য চরিতামৃতের দ্বারাতে বলছেন ব্রজের ব্রজাঙ্গনা ব্রজগোপীরা তারা বললেন হরিপাত্র কৃষ্ণ হারাইয়া তার গুণ সরিয়া মহাপ্রভু সন্তাপ
হরি রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদর ইনাদের কাছে বললেন, জানো স্বরূপ ললিতা বিশাখা তো এরা, বললেন জানো গো, আমি কৃষ্ণকে লাভ করেছিলাম, কিন্তু হায় হায় দুর্ভাগ্য, আমাকে পরিত্যাগ করে দিয়ে তার গুণের যে স্মরণ করতে করতে পরেতে মহাপ্রভু গৌর গম্ভীরার মধ্যে বিলাপ করছে, আর ইনারাও আজকে ললিতা বিশাখাও বিলাপ করছেন। বিলাপটা কেমন করছেন? আজকে সর্বপ্রথমেতেই কথায় গেছেন বড় বড় বৃক্ষদের কাছে গেছেন, বড় বড় বৃক্ষদের কাছে গেছেন। কাদের কাছে গেছেন? দৃষ্টবা কচ্চিত অসস্ত প্লক্ষণগ্রধো ন মনো নন্দ সুনরগত হতবা প্রেমহাস অবলোকন। অসস্ত বট বৃক্ষ ঠাকুর ইনাদের কাছে গিয়ে বলে বলছে, ওগো তোমরা তো পুরুষ জাতি, এখানে নন্দ সুতো কত? বলে নন্দের সুতো। ওখানে এদিকে কি গেছে? তারা সারা দেয়নি। তারা বললেন, ও জানি জানি, অবলা নারীদের স্ত্রীদের ব্যথা পুরুষেরা কখনো বোঝেন। এরপরেতে কুরুর অশোক নাগ পুনাক চম্পকদের কাছে গেছে, তিনি নন্দসূত ওখানে বলেছেন। আর এখানে কি বলছেন? রাম অনুজ মানিনী নামিত দর্প হরস্মিতা। গর্ব করে আজকে তারাও নিজের গর্বের দ্বারাতে দর্পের দ্বারাতে আজকে বলতে লাগলেন, ছাড়া দিলেন না দর্প অহংকারের দ্বারাতে। আজকে তুলসী মহারানী বৃন্দে মহারানীর কাছে গেছে, কচ্চিত তুলসী কল্যাণে গোবিন্দ চরণ প্রিয়। হে গোবিন্দ, হে তুলসী মা দেবী, তুমি তো রাত গোবিন্দের চরণেতে সবসময় আশ্রয় করো, তাহলে বলে দাও তো, আজকে তুমি দেখেছো দৃষ্ট তো অতি প্রিয় অচ্যুত, আজকে অত্যধিক প্রিয় অচ্যুত, ভগবানের আরেক নাম অচ্যুত নাম এখানে করেছে। তারা কেউ কোনো দিলেন না। যখন সারা দিলেন না, তখন আজকে ভগবত কৃপার দ্বারাতে সেই যমুনার কাছেতে আজকে গেছেন। যমুনা পুলিনের মধ্যেতে তিনি যমুনার সামনেতে বললেন, হে সূর্যকন্যা, তোমার রূপটাও তো কৃষ্ণময়। কৃষ্ণ যে এই পথে কি গেছে, তারা ব্রজের বেদাঙ্গনা ব্রজগোপীরা আজকে এখানে তো বলছেন, ওরে নীল যমুনার জল বলে রে মরিব আমার কোথায় ঘনশ্য যমুনার জল বলে রে মরিব কোথায় ঘনশ্য আমার কৃষ্ণ ঘনশ্য, আমার কৃষ্ণ ঘনশ্য
আমার কৃষ্ণ ভরসা, আমার কৃষ্ণ ভরসা। बोलो राधा रानी की। আমি শুধাইব যে ঘরে ঘরে কৃষ্ণ কোথায়, কেন কেউ বলে না কোথা, ফেরি সবার আমি শুধাইব যে ঘরে ঘরে কৃষ্ণ কোথায়, কেন কেউ বলে না কোথা, ফেরি সবারকে বলে রে আমার সমল কোথায়, কোন মথুরায় কোন দ্বারকায়, কোন রে আমার সমল কোথায়, কোন মথুরায় কোন দ্বারকায়, বাজে বৃন্দাবনের পথে পথে নপুর মীরা, বাজে বৃন্দাবনের পথে পথে নপুর মীরা, ওরে নীল যমুনার জল, বলে রে বলে কোথায় ঘনশ্যাম, আমার কৃষ্ণ ভরসা, আমার কৃষ্ণ ভরসা। রাধারানীকে নিয়ে গেছেন তো, আর বলছেন পদানি ব্যক্ত মেতানি নন্দ শুনো মহাত্মা। হে গোবিন্দ, আর আমি চলতে পারছি না। আজকে এইভাবে তারা গোবিন্দকে রাধারানীকে নিয়ে যাচ্ছেন, সিঙ্গার বটেতে সিঙ্গার করে দিয়েছেন, আর বলছেন যে প্রভু কশ্য পদানি চৈতানি যদয়া নন্দ শুনো, আর আমরা চলতে পারছি না। তখনই তিনি বললেন আজকে তাহলে কি করে যায়। তখনই সেই বলছেন এব মুক্ত প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আর রহ তামিত, আজকে তুমি তাহলে আমার স্কন্ধের মধ্যে এসো। ষোলো সিঙ্গার করে দিয়েছি। সিঙ্গার বটেতে চৌতারার পাশেতে গিয়ে আজকে একটি পা যখন রাধারানী দেবে বাঁ পদটি, তখন গোবিন্দ সেখান থেকেও পদর্শন হয়ে গেছে। আজকে যেই না এই যে গোপীরা ছিলেন ললিতা বিশাখারা, ইনারাও আজকে বিচরণ করছেন, তারাও খোঁজ করছেন। খোঁজ করতে করতে কি করেছেন এখানেতে বলছেন যে আজকে ছোট্ট ছোট্ট চরণ চিহ্ন দেখেছি। বলতে চলেছেন কোন একটা নারীর চরণ চিহ্ন আছে আর কোন একটা পুরুষের চরণ চিহ্ন আছে। নারীদের চরণ চিহ্নটা কি করে বুঝবেন? নারীদের চরণটা বাম পদটা অগ্রে হয় আর পুরুষদের ডান চরণটা অগ্রে হয়। তারা চিনে ফেলেছেন। তারা কি বলছেন? ভক্তি যদি লাভ করতে হয়, বৃন্দাবনে যদি রাধা গোবিন্দকে লাভ করতে হয়, তাহলে এখানে 5টি দেবতা আছে, 5টি ঠাকুর আছে। মন পৃষ্ঠ কাশি কাশি মহাভুজ দাসান্তে কৃপনায় মে সখে দর্শনয় সন্নিধি। রাধারানীকে পরিত্যাগ, এদিকে সখীরাকেও পরিত্যাগ করে দিয়ে আজকে এরা একত্রিত হয়েছে। রাধারানী মা, রাধারানী কেউ সাহায্য করছে না, আর কেউ কারণে তোমাদের একটা সখী
মিলিত হয়ে নিয়ে আজকে তারা কি করছেন? গোপী গীত করছে। পুলিনা মা কত কালিন্দী কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে গেছে। সমবিতা যুগ কৃষ্ণ ততয়া গমনা আকাঙ্ক্ষিত। আজকে গোপী 18টা দূত আছে, 18টা গোপীদের 18টা বাক্যের দ্বারাতে আজকে বলেছে। কি বলছে? জয়তীতে ঝিকম জামানা ব্রজ শ্রুতহিন্দিরা সাসদাত্রহি দৈত্যবিশ্বতা গোবিন্দকে বলছেন, গোবিন্দ যেদিন থেকে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ সেদিন থেকে এই জন্মের যে আজকে মাধুর্য ভাব আমাদের যে আপনি চোখে চোখে দেখেছেন, দ্বৈত দৃশ্যতাম চোখের মধ্যে আজকে আপনি সব সময়ের জন্য রক্ষা করেছেন চোখে চোখে। শরৎ আশয় সাধু জাত বলেন, হে প্রভু আপনার আমরা টাকা পয়সার কোন দাস বিক্রি হয়নি। আমি আপনাদের কাছে একটি শুল্ক দাসী। একটা জওয়ান একটা কসাইরা যদি নিজে 4 পাইকে বা 2 পাখি রুপিকে প্রতিপালন করে আর নিজেই যদি কেটে খেয়ে যায়, তাকে কসাইয়ের থেকে কম বলা যায়। সে এখানে তো বলছেন যে প্রভু একবারই তো মেরে দিতে পারতে তুমি। এরকম করে নিজের জীবনটা এই মহাপ্রভু লীলার মধ্যে আছে। দেবর্ষিবাদ নারদ শিক্ষা দিয়েছিলেন ব্যাধকে, বলে ব্যাধ তুমি যে পশুদের হত্যা করো, আধা মৃতদেহ রেখে ছেড়ে দাও। বললে প্রভু আমার ওইটা দেখলে পরে বড় লাভ। আজ গোবিন্দ তদ্রূপের মতো বান মেরে দিয়েছেন, রূপ ঐশ্বর্য দেখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আজকে পরিত্যাগ করে দিয়েছেন আর বলতে চলেছে। তো বললেন প্রভু নকল গোপিকা নন্দন ভগবান অখিল দেহী নাম আত্মার আদৃত। বলেন প্রভু নন্দের তুমি ছেড়ে নেন। যদি নন্দন যদি হতে না, তোমার জটা আছে না দাস শব্দগুলো, সেই দায়ের নয়ের মাত্রাতে তোমার সেইগুলো খেয়ে দিয়েছে। তুমি নন্দের ছেড়ে নাও। নন্দ এত বড় মহারাজ, এত বড় তিনি বিপ্র, সকলকে দান করেছেন, আর তার পুত্র তুমি এরকম হতে পারো না। এমন ভাবে তারা বলছেন আর বলতেন প্রণত দেহিনাম পাপ কর্ষণম তৃণচর অনুগ শ্রীনিকেতন। হে প্রভু আপনি শ্রীনিকেতন হচ্ছেন, অথচ তোমার সেই চরণ কমলের ছোট্ট ছোট্ট চরণ চিহ্নের দ্বারাতে এই যমুনা বা ব্রজের রেতিকোনার দ্বারাতে ব্যথা পীড়া হয় না। আমাদের পুষ বা যা কিছু থাক না কেন, তার থেকে আমাদের হৃদয় গর্ভস্থলে তো আপনি তো বিচরণ করতে পারতেন। কত মাধুর্য ভাব, মাধুর্য ভাব নিয়েছে। আর নিয়ে বলতে এখানে
বলছে ফণিফণার কৃত দেখদাম্বুজ, আপনি কালিয়ানাথকে রক্ষা করলেন। কালিয়ানাথকে রক্ষা করেছিলেন, আর সেই চরণ দুইটি এত বড় গিনি সর্প। একটা গাভী কি খায়? গাভী তৃণগুল্ম খায়। কি দেয়? অমৃত দেয়। আর সর্প দুধ গোলা ভয় খায়, সাত্বিক খাবার খায়, অথচ তিনি কি প্রদান করে আমাদের? বিষ প্রদান করে। কত সুন্দর বাক্যের মর্মার্থিক ব্যাখ্যা থাকে এগুলো। ব্যাখ্যাগুলো নিঝুম সন্ধ্যার পান্ত পাখিদের মতো যদি আমরা শুনি, না শ্রবণ করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব। একদিকে মনটা যাবে, আর দেহটা আমার এখানে বসে আছে। কোনোদিনে রাসের উপাসনা করা যাবে না। বলেন, হে প্রভু, হে গোবিন্দ, আজকে আমাদের এরকম ভাবে করেছ। আরেক কবি বলছেন নিজের পরিভাষার দ্বারাতে, কি বলছেন? অমৃতা তোমার যখন আমরা কথা শ্রবণ করি না, তখন ত্রিতাপ জ্বালায় যদি যদি থাকি না, তাও কিন্তু আমরা আনন্দবর্ধন করি। যত রকমের পাপ আছে না, সেগুলো দূরীভূত হয়ে যায়। আর বলছেন, প্রভু, যখন আপনার কথামৃত যখন শ্রবণ করতে পারি না, তখন আমাদের জীবনটা কেমন হয়ে জানো? যেরকম ভাবে আর কি জড়ভরতের মধ্যে রাজা রঘুগণ বলেছিলেন, বললেন, রাজা রঘুগণকে বলে দিলেন, ভরত মহাশয় ব্রাহ্মণ বিপ্রকুল জাত সন্তান, বললেন যে জানো, একটা হাড়ি যদি, মাটির হাড়িটা যদি অগ্নির তাপের মধ্যে বসে যায়, আর ভিতরে জল দেওয়া থাকে, বাইরের মাটির পাত্রটা গরম হয়, তার ভিতরে যে জলটা সেটাও গরম হয়, তারপরে যখন চালটা ছাড়বে না, তখন চালটা আজকে চাল তো থাকে, শুষ্ক তো থাকে, সেই চালটা তখন কি হয়? ভাতে পরিণত হয়ে যায়। তা আমাদের দেহটা এইরকম জ্বালাতে আজকে প্রাণটা, নিজের জীবনটা আর থাকতে চায়, ভাতের মতো সরে পচে যায়। ভাত তো হয়ে যায়, কিন্তু যদি আহার না যদি লোভ করে, তাহলে কি হবে? ভগবান আজকে 4টি অফার দিয়েছেন। ভগবত রূপী নাম নিলে পরে কি হয়? শ্রবণ মঙ্গল, শ্রবণ করলে পরে মঙ্গল হয়। আর শ্রীমদাদত, তুমি আজকে শ্রী শব্দের দ্বারাতে লক্ষ্মী শ্রী হবে, মাধুর্য শ্রী হবে। আর ভূমি গৃহিণীতে ঘুরি দেওয়া জন্য লোকের তোমাকে আজকে গৃহে গৃহে, জনে জনে, দূর দূরান্তের থেকে নিয়ে আজকে তোমার নাম ধরে বলবেন না, ওই লোকটি আজকে সেবা হয়। আজকে সূর্যবংশীয়, ভরতকুল বংশীয়, চন্দ্রবংশীয়, কত কত যে চরিত্র আছে, তারা তাদের জয়ের কথাটাই তো বলেছে। আজকে হে প্রভু, হে গোবিন্দ, সুরতবর্ধনা সকনা সনা সুরতবিনুনা ষষ্ঠচম্বিতম ইতরার বিস্মরণিনাম বেতার বীর নমস্তে হে গোবিন্দ,
আমাদেরকে সকলের জন্যই সর্বনাশ বিনাশ করে থাকে, কিন্তু আমরা কি তার থেকে কি অধম? আপনি আমাদের করুণা করুন। এইভাবে এক একটি সখী, এক একটি পতি সুতান্বয় ভাতৃ বান্ধব আমরা সব পরিত্যাগ করে এসেছি। এইভাবে রহস্যটি সংবেদা হৃদচ্ছয়তা আজকে হৃদয় ছোঁয়াতে রং লেগে গেছে। আজকে গৃহের থেকে মন করে না। আজকে দেই না গোবিন্দ আমার মাথা ঢাকা দিয়ে ব্রজের ব্রজাঙ্গনা ব্রজগোপীদের সাথেতে, ব্রজের ব্রজাঙ্গনা ব্রজগোপীর সাথেতে কি করার জন্য এসেছেন? কৃপা আরতি ভীর ভমতি দিক্তবাদুষান। আজকে সেই ব্রজের ব্রজাঙ্গনা ব্রজগোপীদের কাছে 18 জুন একটি দুটি নয়, আজকে 3 কোটি গোপী ছিল আর 150 কোটি কৃষ্ণ ছিল। এখন হয়নি, কিন্তু একটা কৃষ্ণই 300 কোটির গোপীদের কাছেতে আজকে বললেন কৃপায় আরতি ভ্রমতি। দুটো হাত জোড়া গোবিন্দই করলেন। গোবিন্দ কাকে হাত জোড়া করছেন? রাধা রানীকে। রাধা রানীকে, রাধা রানীকে হাত জোড়া করছেন, বলেন কৃপার আরতি ভ্রমতি ধীর বিবাদ। বললেন যে হে রাধে, হে করুণাময়, আমি তোমাদের কাছেই তো আছি, আমি তো কোথাও যাইনি। হাস্যবদনের দ্বারাতে, হাস্যরসের দ্বারাতে আজকে বলে ফেললেন। আর আজকে সেখানেতে একসাথেতে বিহল আনন্দের সাথেতে আজকে তিনি কি করলেন? গোবিন্দকে প্রশ্ন অনেকগুলোই করেছিলেন। ভজতে অনুভজনতে এক এতদিন পর্যয়, যে যারা ভজন করে ভজনা করে না তাদের মধ্যে কেমন ব্যক্তি হয়। ভগবান বলে মিথ্যে ভজনতি, যে সকা বলছে যারা যত লোকই করুক না আজকে ভজনাটা ভজনা হয় না, তবে মা নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করে, এরকম শিক্ষার বিষয় দিয়েছেন। তারা বললেন মহারাজ জন্যতে আজকে নিয়েছেন। মহারাজ আজকে এক এক কৃষ্ণ 2 গোপী, মধ্যখানে কৃষ্ণ আর এক গোপী, 2 গোপী আর এক কৃষ্ণ আজকে রাসের মধ্যে প্রবেশ করে নৃত্য চলছে। रास रचो है जमुना किराने कहा रास रचो है, हो रास रचो है जमुना किनारे कहा रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे कहा रास रचो है, हो रास रचो है जमुना किनारे कहा रास रचो है। सुन के मीठी मुरलिया हो सब नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो सब नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो सब नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। सब छवि में जाओ बलिहारी, जामाल सब गलिया। এইভাবে নৃত্য রাস হচ্ছে। রাসের মধ্যেতে ভগবান আজকে মিলন দশা করে নিয়ে তারা সেখানে বিশ্রাম নেয়, রাস কথা। এরপরে ভগবান একদিন শ্রী নন্দ বাবা অম্বিকা বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। সেই অম্বিকা বনেতে একজন সর্প ছিল, সেই সর্পের মধ্যেতে আজকে সুদর্শন বিদ্যাধর নামক ছিল। এরপরে ভগবানের কৃপার দ্বারাতে মুক্তি দেহ প্রাপ্ত হল, পুরুষ দেহ, আর দেহের প্রাপ্ত পেয়ে আজকে বললেন হে গোবিন্দ তোমার চরণ কৃপার দ্বারা আমরা মুক্ত করব। এরপরে ভগবত কৃপার দ্বারাতে যুগল গীত, সেই যুগল গীতের দ্বারাতে
শ্রীল ঠাকুর মহাশয় করেছেন, অন্যান্য জনও করেছেন ভগবান গোবিন্দের জন্যতে। এ দেহ না বড় বড় শোনো হে মুরলীধর, তুয়া পদে করি নিবেদন। আর নিবেদন করছেন গোবিন্দর চরণে, বলছেন হে গোবিন্দ, তোমরা যখন প্রচারণ লীলাতে যাও না, তখন কিন্তু আমাদের মন প্রাণ আজকে যেন দুইটি নয়ন আজকে তোমার চরণের দিকে, মুখমণ্ডলের দিকেই থাকে। কিন্তু করি কি, গুরুজনার ভয় পায়, সঙ্গে যে যাব মনে করি, কিন্তু গুরুজনার ভয় পায়। শ্বশুর শাশুড়ি সকল থাকে তো, আজকে আমরা ভয় পেয়ে নিয়ে তখন কি করি, ওই অট্টালিকা বা জানলার ধারেতে আজকে আমরা দেখে নিয়ে তোমার রূপ মাধুর্যের দর্শন করি। কেউ সখী বলছেন, জানো সখী, আজকে আমরা রন্ধনশালাতে যখন যাই না, সেই রন্ধনশালার মধ্যে যে শুকনা খড়ি দেয়, কাষ্ঠ দেয়, সেই কাষ্ঠটা আজকে চোখের জলেতে গোবিন্দের গুণগানেতে চোখের জলেতে আজকে আমরা কেঁদে ফেলি। আমাদের বলতে থাকেন যে রান্না হয়েছে, শাশুড়ি মারা বলে না রান্না হয়। কেন হয় না? শুকনো কাষ্ঠে বর্ষাকালের মতো দুইটি চোখের দ্বারাতে জল পড়ে যায়, কাঠগুলো ভিজে যায়। এইভাবেতে আজকে বলছেন। কেউ নারী বলতেন, যদি তুমি পুরুষ যদি না হতে না, আমাদের মতো নারী হতে না, তাহলে পরে আমি তোমাদের আজকে বেঁধে নিয়ে, খুঁটের মধ্যে বেঁধে নিয়ে আমরা ঘুরতাম। কেউ বলছেন, কেউ যদি তুমি অগুরু চন্দন হতে না, তোমার দেহের মধ্যে বিলোপন হয়ে নিয়ে আজকে যখন ঘামতাম না, তোমার চরণের দিকেতেই আমরা আজকে লাভ করতাম। এটার নাম বলে থাকেন যুগল। বৃন্দাবনে আজকে অরিষ্টাসুর উদ্ধার করলেন, কংস কর্তৃক অক্রুরকে করলেন। এই অরিষ্টাসুর কংস প্রেরিত ছিল, বৃষভ ষাঁড়ের মতো ছিল। কুসুম সরোবরেতে গোচারণ লীলার মধ্যে এসছেন, আর রাধারানী এসেছেন নিজের আইন ঘোষের জন্য, সূর্য পূজার করার জন্য পুষ্প চয়ন করতে এসেছেন। পুষ্প চয়ন করতে এসেছেন, তিনি মা কালী পুজো করবেন। আর গোবিন্দকে দেখেছেন যে তিনি আজকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, বৃষভ ষাঁড় গরুটি এখানে কি করলেন, আজকে এসেছেন ধারালো সূচের মতো। প্রথমবারে তো গোবিন্দ আজকে এসেছেন উৎপীড়ন করার জন্য, তখন গোবিন্দ আজকে একবার ধাক্কা খেয়ে গেলেন। তখন তিনি চিন্তা করলেন, আজকে যেরকম ভাবে চার চাকা গাড়ি হ্যান্ডেল থাকে তো, এরকম দুইটি সিং ধরেছে, আর ধরে নিয়ে গোবিন্দায় নমঃ নমঃ করে। এখানেতে আজকে রাধা দেখে নিয়ে বলতে লাগলেন, আজকে স্পর্শ করার জন্য যাচ্ছেন গোবিন্দ। রাধারানী বলে, স্পর্শ করবে না, তুমি গো হত্যা করেছো, তুমি অধর্ম করে ফেলেছো, আমাকে স্পর্শ করো। বলে না, ওটা আজকে হচ্ছে অসুর। বলে অসুরটা, কিন্তু বাইরে তো আমরা বৃষভ ষাঁড়ের মতোই দেখেছি। আজকে রাধাকুণ্ডের উৎপত্তিটি, তাহলে বললেন তাহলে আমরা গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর থেকে পাপ ভৌত করে আসি, যদি যাই তাহলে আরো বিশেষ প্রিয় হবে, যদি না যায় তাও বেশি। গোবিন্দ বললেন তাহলে যদি তীর্থ সমূহকে যদি আমরা যদি ডেকে আনি তাহলে হবে। তাহলে রাধারানী হেরে যাচ্ছে, আজকে ডেকে নিলেন। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী যতজন আছে না, সকলে মূর্তিমন্ত হয়ে গেলেন। যাই না হয়ে গেছেন, তখনই তিনি এখানে রাধারানী ললিতা বিশাখা বলে, রাধে আমরা তো হেরে গেলাম। তখন রাধারানীরা আজকে কঙ্কনের দ্বারাতে একটি কঙ্কন কুণ্ড তৈরি করলেন। জল তো নেই, মানসী গঙ্গা, গিরিরাজ গোবর্ধনের দ্বারাতে মানসী গঙ্গার থেকে জল এনে পরিপূর্ণ করতে লাগলেন। আজকে দেখছেন সুখসারী দ্বন্দ্বের মধ্যে আজকে হেরে যাচ্ছেন গোবিন্দ। তখন গোবিন্দ করে জলে বলছেন, হে রাধে, তুমি যদি আমাকে যদি কৃপা যদি না করো তাহলে করবে কি? এমন অবস্থার মধ্যে আজকে একটি মধ্যখানেতে সঙ্গম তৈরি হয়েছে। মহাপ্রভুর দুই ধান্য ক্ষেতের দ্বারাতে মহাপ্রভু
যদি গৌর না হইত কেমনে ধরিত কেমনে জানাতো দেব রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাতো কে। আজকে রাধারানী গোবিন্দের যে প্রেম সেইগুলো কেবলমাত্র আজকে প্রকাশ্য উজ্জ্বলমান আজকে মহাপ্রভু করে দিয়েছেন। তাই বললেন এই রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকার। যেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান, কোথায়? যেই কুণ্ড বলতে রাধা কুণ্ডে যে একবার স্নান করে কি হয়? বলে তারে রাধা সম প্রেম কৃষ্ণ করে দেয়, আজকে দান করে দেয়। এই রাধা কুণ্ডের উৎপত্তি এই কথাটি বলেন। কেশী দত্ত বৃন্দাবনে কেশী দত্তকে আজকে হত্যা করেছেন। দুইটি কথা হয়, একটি মা যখন দক্ষযজ্ঞ হয় সতীর কেশ পড়েছিল এই জন্য কেশীঘাট, আর কেশী দত্তকে ভগবান বধ করেছিলেন বলেনি কেশীঘাট। এরপরে পরমাহাসুর। আপনারা কাম্ববনে যাবেন ভজনখালির আগেতে আজকে ভমাসুরের গুহা আছে, এই দুইজনকে উদ্ধার করেছেন। এরপরে ভগবত কৃপার দ্বারাতে যখন এক একটা কংস প্রেরিত অসুরদের পাঠিয়ে যান গোবিন্দাকে নিষ্পাপ হত্যা করে দেয়, আজকে ক্রোধে প্রধান্বিত হয়ে নিয়ে চানোর মুষ্টিক আজকে একটি বল মিটিং এর মধ্যে বসেছে। আর বসে নিয়ে আজকে কি করেছেন তো বলছেন যে একটা আমরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি, যেরকম ভাবে ভক্তপ্রবর জিতু অনুষ্ঠান করেছে, তো সকলকে নিমন্ত্রণ করেছে, সেরকম যে যত জায়গা আছে না সকলকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে সকলে আসবে। আবার বৃদ্ধ বনিতা রাজা মহারাজা ধীরাজ এটা ঘোষণা করে মল্লযুদ্ধ মেলা বসিয়ে দিয়েছে। যাবে কে আনবে কে? আমরা যদি যাই চানুর মুষ্টি তাহলে আমাদের তো মেরেও ফেলে দিতে পারে। কংস এরকম ভাবে মনে মনে প্রীতি নিলেন, নেওয়ার পরে তো বলছেন একটা বুদ্ধি আছে। মন্ত্রী যারা থাকে না, রাজা তো নিজের কোনো বুদ্ধি নেই আর নিজের চোখও নেই, ওই পরের চোখের দ্বারাই দেখে, পরের বুদ্ধির দ্বারাই চোখ বলে। এমন ভাবে আছে না, আজকে তার একটি কাকা আছে, কে? আমাদের এখানে তো মন্ত্রী পদে আছেন, অক্ষর আছে, অক্ষরকে পাঠিয়ে দিলেন। অক্ষর মনে মনে চিন্তা করলেন, এই গোল টেবিল হতেছিলেন, রাস্তার মধ্যে পেরিয়ে যেতেছিলেন, তখনই আজকে এরকম অবস্থা। তিনি চিন্তা, সুখদেবজি বলছেন আজকে অকুরয়পি চ তাং রাত্রি মধুপুর্যা মহামতি। আজকে মধুপুরের যে পতি মহামতি হয়ে গেছেন, কিসের জন্য? আজকে তিনি কৃষ্ণ দর্শনে যান। তো মথুরা থেকে নন্দগ্রামের রাস্তাটি 35 কিলোমিটার, 35 কিলোমিটারের রাস্তা। 35 কিলোমিটারের রাস্তায় ভাড়ার গাড়িতে চলে গেলে পরেও পৌঁছানো যায়। তো তিনি আজকে উষ্ণিতা মানে উষা উদয় হতে চলেছেন, এইরকম সময়তে রথের মধ্যেতে তিনি আজকে চেপেছেন নন্দ গোকুলে। আজকে যেদিক থেকে যাবেন, গোকুলে যদি যান তাও পৌঁছে যাবে, এদিকে যদি যান তাও পৌঁছে যাবে। মথুরাটা এরকম জায়গার মধ্যে আছে। তিনি আজকে সূর্য উদিত অবস্থার মধ্যেতে রথটিকে হাঁক দিয়েছেন। রথ নিজের মনে চলেছেন ঘোড়া, আর অক্ষরও চলেছেন নিজের মস্তিষ্কে। তিনি কি চিন্তা করছেন? এতদিন চিন্তা ছিলেন 99 চক্কর, কংসের রাজধানীর মধ্যেতে যাবতীয় যা কিছু কর্মের মধ্যে লিপ্ত ছিল। আর এইবারেতে কি করেছেন? গোকুলের দিকে চলেছেন, কৃষ্ণ মনোনিবেশ করে দিয়েছেন। আজকে ঘোড়াকেও আজকে হাঁক দেয় না, চাবুকও মারে না, আর তিনিও আজকে কোনো চিন্তা করেন। তিনি কেবলমাত্রই আজকে চলেছেন মঙ্গলম নষ্ট ফল চাইব মেয়ে ভব। আজকে বলছেন যাবতীয় যা কিছু অমঙ্গল ছিল না সেটা নষ্ট হয়ে যাবে।
ফলই বাস্যৈব মে ভব। আজ থেকে আমি জানলাম যে অমঙ্গলটা গিয়ে করে ফল প্রদান করবে, এরকম ভাবে বলে দেওয়ার পরেতে কখন পৌঁছেছেন? অস্ত যাচ্ছে সূর্য, গৃহে ফিরে আসছেন কৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীরাম, সুদাম, দাম, বসুদাম ইত্যাদি। গফুরের দ্বারাতে ধুলোগুলো সেই কুটিল কুন্তল তুলত। আজকে যেন অনেক সময় আপনারাও দেখবেন, যখন রাস্তার মধ্যে চলে যাবেন, ধুলো যখন উঠতে থাকে না, তখন চুলগুলোর মধ্যেতে ধুলোগুলো পড়ে যায়। অপূর্ব দর্শন দেখা দিয়েছে। সেই দেখা দেওয়ার পরেতে আজকে তিনি গদহন করার সময়তে, ফিরে আসার সময়তে দুই ভাইকে দেখেছেন। কাকে কাকে দেখেছেন? পীত নীলম বরধর, শরদ অম্বরে ক্ষণ। আজকে দুই ভাইকে পীত বর্ণ আর নীলাম্বর। পীত বর্ণ কাকে বলে? হলুদ কাঁটা রঙের বা স্বর্ণময় চক্ষু। বলরামের রঙটি এরকম ছিল। আর এখানে নীলাম্বর বলতে গোবিন্দের নাম নীলাম্বর। তারা দেখে নিয়ে চরণের মধ্যে দিয়ে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশভ্বজ চিহ্নিত অক্রি ব্রজ। আজ ব্রজের মধ্যে শ্রী অপুর দেখতে পেয়েছে। সেখানে দেখেছেন আর বলছেন যে যেই না দেখেছেন না তারা মহামনা হয়ে গেলেন। শঙ্কর্ষণ আর কৃষ্ণ বলরাম হয়ে নিয়ে গৃহীতাং পানিনাং পানি অনয়ত অনুযোগ গৃহ। আজকে সেই এখানেতে জলের উপরে জল, আর দেখে নিয়ে সংযোগ গৃহরা তারা ভিতরে প্রবেশ করলেন। ভিতরে প্রবেশ করে নিয়ে তারা সুখ আনন্দের দ্বারাতে আজকে আহার বিহার। নন্দবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছো ভাই? বলেছে, দাদা মথুরাধীশ নরেশ কংস মহারাজ একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবে, সেই যজ্ঞের জন্য আপনাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। কৃষ্ণ বলরামের চঞ্চল বুদ্ধি, মন বুদ্ধির দ্বারাতে এখানেতে তারা ধেই করে নিতেন। বলে, বাবা আমরাও যাবো, আমরাও যাবো। কিন্তু মায়ের মন তার ধৈর্য ধরে না।